Hello friends, in today's lecture we are going to start with our subunit number 3.2, that is mechanical methods of plant protection, which is included in unit number 3, that is general methods of plant protection. In our last lecture we have discussed about cultural methods of plant protection, and in that particular lecture what we have discussed that only one method is not helpful for 100% results. For that you have to search for some another methods, and in that particular search this is another method, that is mechanical methods of plant protection, that we are going to discuss here in this particular lecture. So first of all, one should understand what is the meaning of mechanical pest control or mechanical methods of plant protection. Mechanical methods of plant protection, they are nothing but they are the methods which are useful with the help of some instruments where some mechanism is included. Now I will give you one example. While using a bicycle, एखादी सायकल जेवढी आपण चालवत असतो, युजिंग अ बायसिकल, ॲट दॅट टाइम सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करतोय, त्या सायकलचं पॅन्डल मारतो. पॅन्डल मारल्यानंतर त्याला असणारी जी चेन आहे ती रोटेट होते. चेन रोटेट झाली असल्यामुळं ती चेन ज्या ठिकाणी मागच्या चाकाला जोडलेली असते त्या ठिकाणी ते मागचं चाक फिरायला सुरुवात होते, आणि मागच्या चाकाच्या फिरण्यामुळे पुढच्या चाकाला पुश मिळतो, धक्का मिळतो, आणि ती सायकल पुढे जाते. This is what the mechanism included in the driving a bicycle. Similarly, in this particular mechanical methods, there is some mechanism, and such a type of methods which are used in management or control of pests using some physical means such as fences or barriers or electronic wires, etc. They are called as mechanical methods of plant protection. It includes also weeding and change of temperature to control pests. Many farmers at the moment are trying to find sustainable ways to remove pests without harming the ecosystem. Now all these mechanical methods, they include field sanitation, hand picking of pests, destruction of egg masses, light traps, use of sticky bands, and bagging. One by one we will discuss all of them. So first method, that is field sanitation. Before starting with field sanitation, one should understand what is the meaning of field sanitation. Sanitation म्हणजे स्वच्छता करणे, field म्हणजे क्रॉपफील्ड एरिया. क्रॉपफील्ड एरियाची स्वच्छता करायची. कशापासून? ज्यावेळेस एखादं क्रॉप आपण काढून टाकतो, हार्वेस्ट करतो, त्यावेळेस त्या क्रॉपलँडचा एखादा स्टेम असेल, रूट असेल, लीव्स असतील, पानं असतील, हे सगळं काय होत असतं त्या क्रॉपफील्ड एरियामध्ये तसंच पडत असतं. दिस इज व्हॉट वी कॉल इट ॲज अ डेब्रिस. If we are not able to remove this particular debris, what will happen? On this particular remaining parts of the plant, different insects or pests or diseases or weeds, they may harbor. त्यांचं त्या ठिकाणी काय होऊ शकतात, ते जगू शकतात. ज्यावेळेस तुमच्या क्रॉपफील्ड एरियामध्ये क्रॉप नाहीये त्यावेळेस या डेब्रिसवरती हे सगळे इन्सेक्ट्स, पॅथोजिन्स, वीड्स अटॅक करत असतात, त्यावरती जगत असतात, आणि पुढच्या सीझनला जेव्हा तुम्ही नवीन क्रॉप पुन्हा लावणार आहे, ॲट दॅट टाइम अगेन दे आर गोइंग टू अटॅक. दॅट इज वाय फील्ड सॅनिटेशन इज इम्पॉर्टंट. सो फील्ड सॅनिटेशन इज अन इम्पॉर्टंट अँड हायली इफेक्टिव्ह फार्म प्रॅक्टिस टू कीप मोस्ट डिसीजेस अँड पेस्ट्स अंडर कंट्रोल. पेस्ट आणि डिसीजेस आपल्याला कंट्रोलमध्ये ठेवायचे असतील तर हे महत्वाचं प्रॅक्टिस आहे. इट इन्व्हॉल्व्स रिमूव्हल and or destruction of sources of diseases, pest infestation and weeds from the field. क्रॉपफील्ड एरियामध्ये बऱ्याच वेळेला या सॉइल मध्ये डिसीजेस म्हणजे पॅथोजिन्सचे काही स्पोर्स तसेच राहिलेले असू शकतात, किंवा इन्सेक्ट मध्ये आपल्याला माहिती आहे देर आर 4 स्टेजेस. द एग स्टेज, देन कॅटरपिलर स्टेज, देन थर्ड वन दॅट इज प्युपा, अँड फोर्थ वन द ॲडल्ट. एक स्टेज म्हणजे अंडी म्हणतोय त्याला आपण, कॅटरपिलर म्हणजे अळी म्हणतोय त्याला आपण, तिसरी जी स्टेज आहे ते म्हणजे प्युपा म्हणजे त्याला कोश म्हणतोय आपण, आणि चौथी स्टेज म्हणजे ॲडल्ट म्हणतोय त्याला आपण. या 4 स्टेजेस पैकी कुठली ना कुठली तरी एक स्टेज, ज्यावेळी तुम्ही क्रॉपफील्ड मधून एरियामधून क्रॉप काढून टाकता, या 4 पैकी कुठली ना कुठली तरी एक स्टेज, ते जे काही डेब्रिस पार्ट राहिला असेल मागं, जे काही प्लांट लीफ असतील, स्टेम असेल, रूट असेल, हे जे काही त्या क्रॉपफील्ड एरियामध्ये तसंच राहते, घाण ज्याला म्हणतोय आपण, डेब्रिस म्हणतोय, याच्यावरती जगत असते. किंवा काही बऱ्याच वेळेला वीड्सचे सुद्धा सीड्स असतील, किंवा त्याचे काही बल्ब असतात खाली, त्याला रायझोम असतात, हे सगळा पार्ट जो आहे तो जमिनीमध्ये तसाच राहू शकतो, आणि तो पुढच्या क्रॉपफील्ड एरियामध्ये पुढच्या सीझनमध्ये ज्यावेळी तुम्ही तिथं क्रॉप लावणार आहे त्यावेळी त्याच्यावरती तो अटॅक करत असतो. सो इट इन्व्हॉल्व्स रिमूव्हल ऑफ सच अ टाइप ऑफ sources of diseases, pest infestation and weed from the field.
If an old diseased or pest infested crop remains nearby when a new one is planted, ज्यावेळी नवीन प्लांट तुम्ही लावणार आहे, it is likely that the pest or diseases will move over to the new crop. These volunteer plants should be destroyed. हे जे काही व्हॉलंटियर म्हणून काम करणारे प्लांट्स आहेत, मग ते वीड्स असतील, क्रॉफिल्ड एरियाच्या कडेने असणारे किंवा क्रॉफिल्ड एरियामध्ये असणारे किंवा ते जे स्टबल्स असतील, डेब्रिस असेल, पार्ट असतील, हे सगळं काय केलं पाहिजे, आपण सॅनिटाईज केलं पाहिजे. Sanitation includes any practice that aims to prevent the spread of pathogens by removing diseased and asymptomatic infected tissue as well as decontaminating tools, equipment and washing hands. Sanitation मध्ये फक्त हे प्लांटचं डेब्रिसच आपल्याला काढून टाकायचं असं नव्हे, तर सॅनिटायझेशन मध्ये दुसरा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण बऱ्याच वेळेला फार्म इक्विपमेंट्स वापरतो, इन्स्ट्रुमेंट्स वापरतो. हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत, हे सगळे इक्विपमेंट्स किंवा टूल्स किंवा इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत, हे सुद्धा वॉशिंग हँड सुद्धा ते सगळे ऑल शुड बी सॅनिटाइज्ड. आता तुम्हाला पॅन्डेमिक हा डिसीज जो आहे कोरोनामध्ये, तुम्हाला माहिती आहे, वॉशिंग हँड सॅनिटायझेशन करणं म्हणजे हाताला सॅनिटायझर लावणं, बरोबर आहे. दॅट इज व्हॉट वी आर डुईंग. की एखाद्या ठिकाणी इन्फेक्टेड एरियामध्ये आपला हात लागला असेल तर त्याला सॅनिटाईज करायचं, म्हणजे तो धुवून स्वच्छ घ्यायचा, जेणेकरून तो पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये जाऊ नये. सिमिलरली हिअर दिस फील्ड सॅनिटेशन इज consistent and effective sanitation greatly increases the chances of raising healthy plants. म्हणजे हेल्दी प्लांट पर्यंत पोहोचण्यापासून सॅनिटायझेशन मुळे काय होतं, अटकाव लावला जाऊ शकतो. सॅनिटेशन इन द फील्ड नीड्स टू टेक प्लेस बिफोर, पूर्वी, ड्युरिंग म्हणजे क्रॉप फील्ड असतं त्या एरियामध्ये असताना, अँड आफ्टर द ग्रोईंग सीझन, ग्रोईंग सीझनच्या पूर्वी, ग्रोईंग सीझन चालू असताना आणि ग्रोईंग सीझन झाल्यानंतर. या पद्धतीने आपल्याला काय करावं लागतं, सॅनिटेशन करावं लागतं. Prior to planting, fine tune your weed management plans also. Many weeds are known reservoirs for plants, pathogens and insects. बऱ्याच वेळेला आपल्याला माहितीये हे वीड्स सुद्धा काय करत असतात, काम करत असतात या पॅथोजन्सला किंवा इन्सेक्ट्सला एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये घेऊन जायला. दे आर वर्किंग लाईक ॲज अ व्हेक्टर, transforming one pathogen or insect from one generation to the next generation. So controlling this weed population from crop field area is also a sanitation practice. You can reduce pathogens and their vector populations. Remove infected plants or plant parts. त्या एरियामध्ये असणारे प्लांट्स किंवा प्लांट पार्ट्स काढून टाका. दिस इज व्हॉट द मेथडॉलॉजी युज्ड इन फील्ड सॅनिटेशन. वॉश सॉइल ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स. फार्म इक्विपमेंट जे तुम्ही वापरणार आहे ते सगळे फार्म इक्विपमेंट काय करायचे, त्या ठिकाणी त्याला जी सॉइल लागलेली आहे ती सगळी सॉइल काय करायची, काढून टाकायची. अवॉइड वर्किंग फील्ड्स वेन प्लांट्स आर वेट. क्रॉफिल्ड एरियामध्ये पाणी दिलेलं असताना त्या ठिकाणी तिथं कुठलंही प्रॅक्टिस करायचं नाही, कुठलंही काम करायचं नाही. क्लीन टूल्स ड्युरिंग यूज, डिसइन्फेक्टिंग नाईव्स, shears and other harvesting tools often. हे सगळे टूल्स ऑफनली काय करायचे, आपल्याला डिसइन्फेक्ट करायचे. ऑलवेज इन्स्पेक्ट प्लांट मटेरियल प्रायर टू प्लांटिंग इन द फील्ड. प्लांट मटेरियल अगोदर बघून घ्या. दिस इज द मेथडॉलॉजी ऑफ field sanitation. Before completing this particular point, one should understand that there are different advantages of using field sanitation, but there are some disadvantages also. Only following field sanitation is not sure result, will not give you sure results, 100% results. It is because फील्ड सॅनिटेशन केल्यानंतर तुम्हाला त्या क्रॉफिल्ड एरियामध्ये असणारे जे काही हिडन स्वरूपामध्ये असणारे जे काही पॅथोजन्स आहेत, इन्सेक्ट्स आहेत, हे वीड्स आहेत, हे कंट्रोल होणार आहे 100%. बट दोज पॅथोजन्स ऑर इन्सेक्ट्स विच कम थ्रू द एअर, they are going to attack on your crop-field area. We are not able to control them by using field sanitation practices. So we will turn to another method, that is hand picking of pests. Now hand picking simply it means, तुम्हाला अर्थ ते लक्षातच आला असेल, हँड पिकिंग म्हणजे हाताने पिक करणं, म्हणजे उचलणं आणि त्या पेस्टला मारून टाकणं. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज हँड पिकिंग मेथड. Hand picking is an excellent method of controlling pests, especially when only a few plants are infested. काही थोड्या प्रमाणामध्ये जेव्हा इन्फेस्टेशन आपल्याला पाहायला मिळतं त्यावेळी तुम्ही ह्या हँड पिकिंग मेथडकडे जाऊ शकता. इट इज द इझिएस्ट अँड डिरेक्ट वे टू किल द विजिबल अँड स्लोली मुव्हिंग पेस्ट्स. हे त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे, लक्षात घ्या, that we can kill visible and slowly moving pests. But this may be the disadvantage, की जे इनविजिबल पेस्ट्स आहेत
वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल देम बाय युजिंग हँड पिकिंग मेथड. किंवा स्लो मुव्हिंग पेस्ट आपण कंट्रोल करू शकतो हँड पिकिंग मेथडच्या मदतीनं, बट फास्ट मुव्हिंग पेस्ट वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल बाय हँड पिकिंग मेथड. कारण हवेमध्ये उडणारं जे फुलपाखरासारखा जो मॉथ आहे, फुलपाखरू आहे, हे आपण हाताने कंट्रोल नाही करू शकत, पण त्याचे कॅटरपिलर मात्र आपण निश्चित कंट्रोल करू शकतो. दिस इज द ऍडव्हान्टेज और डिसएडव्हान्टेज ऑफ हँड पिकिंग मेथड. बाय हँड पिकिंग द ऍडल्ट्स, म्हणजे जो ऍडल्ट स्टेज आहे, बिफोर दे हॅव द चान्स टू ले देअर एग्स अँड बाय क्रॅशिंग द एग्स बिफोर दे हॅच प्रिव्हेंट्स द पेस्ट्स बिल्टअप अँड द रिझल्टिंग डॅमेज. या पद्धतीने हँड पिकिंग मेथडच्या मदतीनं जर तुम्ही ऍडल्ट आणि एग स्टेज या जर कंट्रोल करू शकलात तर त्याचा फायदा काय होणार आहे? ऍडल्टने अंडी घालण्यापूर्वी जर ऍडल्ट तुम्ही कंट्रोल केलात तर तो अंडी घालू शकणार नाही आणि त्याच्यापासून तयार होणार, लक्षात घ्या, इन्सेक्टमध्ये 4 स्टेजेस असतात. एक स्टेज त्याच्यापासून कॅटरपिलर म्हणजे अळी तयार होणार आहे, त्याच्यापासून प्युपा तयार होणार म्हणजे कोष तयार होणार आहे आणि त्याच्यापासून ऍडल्ट तयार होणार आहे. यातलं जर ऍडल्ट कंट्रोल केला तर तो एग्स त्या ठिकाणी देऊ शकणार नाही आणि एग्स जर कंट्रोल झाले तर कॅटरपिलर नाही, प्युपा नाही आणि पुन्हा ऍडल्ट नाही. सो फ्युचर जो डॅमेज आहे, रिझल्टिंग डॅमेज जो आहे, दॅट वी कॅन ऑल्सो रिड्यूस बाय युजिंग सच अ टाइप ऑफ हँड पिकिंग मेथड. हँड पिकिंग डिमांड्स alertness, patience, and keen observation. The collected pests are destroyed by immersing them in carbonized water or by deep burying. जे काही कलेक्ट केलेले इन्सेक्ट आहेत हँड पिकिंग मेथडच्या मदतीने, मग तो पॅथोजन असेल, इन्सेक्ट असेल, व्हॉट एव्हर बीड असेल, दॅट ऑल शुड बी डिस्ट्रॉइड. ते डिस्ट्रॉइड केलं पाहिजे क्लोराइज्ड वॉटरमध्ये किंवा डीप बरिंग म्हणजे जमिनीमध्ये आतमध्ये खोलमध्ये गाडून टाकायचे त्याला. अशा पद्धतीने त्याचं आपण विल्हेवाट लावायची. दिस मेथड कॅन बी फॉलोड बाय युजिंग use of an old soft brush or a used soft cotton cloth wetted with alcohol to remove aphids, scales and mealybugs. Aphids म्हणजे चिकटा ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, स्केल्स किंवा मिलीबग्स यासारखे जे इन्सेक्ट आहेत ते या ब्रशच्या मदतीने किंवा कॉटन क्लोथच्या मदतीने, ज्याला अल्कोहोल लावलेला आहे, अशा मदतीने आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. Run the infested plant surfaces in between your fingers to kill aphids. Run the infested plant surfaces in between your fingers. पानामध्ये धरून ते झाडाचं पान जे इन्फेस्टेड झालेलं आहे ते जर असं रब केलं तर त्याच्यावरती असणारे सगळे ऍफिड सुद्धा मरून जाऊ शकतात. रब or scrap scales and mealybugs from plants. Use a pointed wooden or bamboo stick to pick caterpillars. You can also use improvised tongs, पिंचर्स और ट्विझर्स. या कुठल्याही मदतीने आपण हे हँड पिकिंग मेथडच्या मदतीने यापैकी काही फोर्सेप असेल, फोर्सेप सारखे इन्स्ट्रुमेंट असेल, त्याच्या मदतीने आपण ती कॅटरपिलर जी आहे ती पिकअप करू शकतो आणि तिला कॅरोसिन मध्ये टाकू शकतो किंवा जमिनीमध्ये गाडून टाकू शकतो. दिस इज द वे वी हॅव टू फॉलो द हँड पिकिंग मेथड, विच इज अ सेकंड मेथड. Although this method is having some advantages, but there are some disadvantages for this method also. That is, however, it is a labor intensive and time consuming process. Labor intensive आहे आणि टाइम घेणारी आहे. Knowledge of egg laying behavior, location of eggs and larvae on infested crop is essential. म्हणजे याला कशाची माहिती तुम्हाला असणं गरजेचं आहे, कारण तुम्ही अंडी गोळा करणार आहे आणि ती डिस्ट्रॉय करणार आहे. म्हणजे तुमच्यापाशी नॉलेज असणं गरजेचं आहे की एग्स कुठं सापडतात, जनरली त्याचं लोकेशन काय आहे, ती लार्वी आपल्याला कुठं सापडेल, या सगळ्या गोष्टीची माहिती आपल्यापाशी असणं गरजेचं आहे. हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे. हेन्स ओनली अ वेल ट्रेन्ड पर्सन वुड प्रूव्ह इफेक्टिव्ह. म्हणजे याचा जर या मेथडचा इफेक्टिव्हली वापर करायचा असेल तर त्याला वेल ट्रेन्ड पर्सनचीच गरज लागते. दिस इज व्हॉट हँड पिकिंग मेथड. देन अनदर मेथड वी विल डिस्कस द थर्ड वन, दॅट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एग मासेस. डिस्ट्रक्शन ऑफ एग मासेस म्हणजे मागाची जे हँड पिकिंग मेथड मध्ये जे आपण पाहिलेलं आहे की एग मासेस डिस्ट्रॉय करायचे त्या एरियामधून. मग त्यासाठी आपल्याला जे काही जे काही एग्स आपल्याला सापडत आहेत क्रॉफिल्ड एरियामध्ये त्या सगळ्याला कलेक्ट करायचे आणि ते डिस्ट्रॉय करायचे. त्याचा परिणाम मागाशीच मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला की एग्स जर डिस्ट्रॉय केले तर त्याच्यापासून तयार होणारे कॅटरपिलर जे आपल्या क्रॉफिल्ड एरियावरती अटॅक करणार आहे तो अटॅक आपण थांबवू शकतो. त्या कॅटरपिलर पासून तयार होणारा प्युपा तो आपण थांबवू शकतो आणि प्युपापासून तयार होणार ऍडल्ट, जो ऍडल्ट पुन्हा आपल्या क्रॉफिल्ड एरियावरती येऊन अटॅक करत असतो. ह्या सगळा जो अटॅक आहे हा सगळा अटॅक आपण काय करू शकतो, एग मासेस डिस्ट्रॉय केल्यामुळे आपण वाचवू शकतो. एग्स आर लेट डाऊन ऑन लिव्स, स्टेम, सॉइल एटसेट्रा अराउंड द क्रॉफिल्ड एरिया.
These eggs can easily be identified and easily destroyed by hands or any hard material. कुठल्याही हार्ड मटेरियलच्या मदतीने तुम्ही ते eggs destroy करू शकता. Destroying eggs means destroying entire life cycle of that insect. त्या इन्सेक्टची एंटायर लाईफ सायकल आपण काय करतोय, डिस्ट्रॉय करतोय आता मी सांगितल्याप्रमाणे. फॉर डिस्ट्रक्टिंग एग मासेस वन हॅज टू सर्च अंडर द लीफ, ऑन द स्टेम, इनसाइड और अराउंड द सॉइल एटसेट्रा. Majority of insects attacking on crop plants lay their eggs around the crop field areas. म्हणजे आपल्या क्रॉप फील्ड एरियाच्या कडेला जो फेन्सिंग आहे, बांध ज्याला म्हणतो आपण, या बांधावरती बऱ्याच वेळेला वेगवेगळी झाडं लावलेली असतात. मेजॉरिटी ऑफ इन्सेक्ट्स दे लेज देअर एग्स ऑन सच प्लांट्स विच आर ऑन द फेन्सिंग. बांधावरती असणाऱ्या झाडांवरती ही अंडी घातली जातात. ही अंडी आपल्याला काय करायला लागतील, डिस्ट्रॉय करायला लागतील. Now these are some advantages. जर एग्स आपण काढून टाकले, डिस्ट्रॉय केले, तर त्याची एंटर लाईफ सायकल कंट्रोल होणार आहे त्या इन्सेक्टची. दॅट इज ॲडव्हान्टेज. बट दिस मेथड इज हॅव्हिंग सम डिसएडव्हान्टेजेस. दॅट इज दिस मेथड इज व्हेरी टीडियस अँड रिक्वायर कीन ऑब्झर्वेशन. प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला कीन ऑब्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे. कीन ऑब्झर्वेशन म्हणजे जे काही फेन्सिंगला लावलेली जी झाडं आहेत यावरती आपल्याला प्रत्येक वेळी लक्ष ठेवायला लागणार आहे की त्या ठिकाणी कुठली अंडी घातलेली आहेत का. क्रॉफिड एरियामध्ये सुद्धा तुम्हाला ऑब्झर्वेशन करावं लागेल. सॉइलमध्ये अंडी आहेत का, पानाच्या मागच्या बाजूला अंडी आहेत का, स्टेम वरती आहेत का, वगैरे वगैरे. दॅट इज व्हॉट इज अ डिसएडव्हान्टेज ऑफ दिस पर्टिक्युलर मेथड. इट इज अ टाइम कन्झ्युमिंग अँड फ्रिक्वेंटली अप्लाइड. ही मेथड आपल्याला फ्रिक्वेंटली अप्लाय करावं लागणार आहे. लक्षात घ्या. का असं म्हणलेलं आहे, कारण प्रत्येक वेळी तुम्हाला हे फ्रिक्वेंटली त्या ठिकाणी काय करावं लागेल, अंडी घातलीत का ते पाहावं लागेल, ती डिस्ट्रॉय करायला लागते. This is the advantage of this particular method, the third method. Then we will go for fourth method, that is light traps. Light trap म्हणजे काय? I will give you one very easiest example. Light trap म्हणजे एक प्रकारचं ट्रॅप आहे. तो लाईट लावल्यानंतर संध्याकाळच्या वेळेला घरी जर तुमच्या if you have your house near to your crop field area, when you light up at the evening the bulb or tube, what will happen, what you observe, different insects from crop field area किंवा घराच्या कडेला जर झाडी असेल तिथून बरेचसे इन्सेक्ट आपल्याला त्या लाईट कडे अट्रॅक्ट झालेले पाहायला मिळतात. त्या दिव्याच्या कडेनं किंवा लाईटच्या कडेनं, लॅम्पच्या कडेनं, ट्यूबच्या कडेनं, बल्बच्या कडेनं ते इन्सेक्ट सगळे गोळा झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. सिम्पली व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर हँगिंग वन पेपर ऑफ स्टिकी सबस्टन्स. ओके. आणि त्याच्या कडेनं ते इन्सेक्ट सगळे काय होतात, मग लाईटकडे अट्रॅक्ट झालेले त्या कागदावरती जाऊन बसतात आणि तिथे चिटकून बसतात. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज लाईट ट्रॅप. तो इन्सेक्ट कंट्रोल करण्यासाठी या मेथडचा वापर आपण क्रॉफिल्ड एरियामध्ये करू शकतो. फॉर दॅट लाईट ट्रॅप्स विथ ऑर विदाउट अल्ट्राव्हायोलेट लाईट यू कॅन यूज विच अट्रॅक्ट सर्टन इन्सेक्ट्स. लाईट सोर्सेस मे इन्क्लूड फ्लोरोसंट लॅम्प्स, मर्क्युरी वेपर लॅम्प्स, ब्लॅक लाईट्स और लाईट इमिटिंग डायोड्स. लाईट ट्रॅप्स आर वाइडली युज्ड टू सर्वे नॉक्चुर्नल मॉथ्स. मॉथचा जर सर्वे करायचा असेल तर त्यासाठी ह्या लाईट ट्रॅपचा सुद्धा वापर चांगल्या पद्धतीने केला जाऊ शकतो. मग त्यासाठी कोणती मेथड अप्लाय केली जाते? द मेथडॉलॉजी इज सिमिलर लाईक दॅट. इन्स्टॉल द लाईट ट्रॅप नियर और विदिन द फील्ड वेअर यू वॉन्ट टू ट्रॅप द फ्लाइंग इन्सेक्ट्स. ज्या ठिकाणी ज्या एरियामधले फ्लाइंग इन्सेक्ट तुम्हाला ट्रॅप करायचे त्या ठिकाणी लाईट ट्रॅप लावायचा आहे. काय करायचंय त्यासाठी? सिक्युअर द पोल्स फर्मली ऑन द ग्राउंड. जमिनीवरती लॅम्पचा तो पोल जो आहे, खांब ज्याला म्हणतोय मराठीमध्ये आपण, तो खांब त्या ठिकाणी लावायचा आहे. माउंट द लॅम्प ऑर द बल्ब ऑन द फ्रेम. त्याच्यावरती बल्ब लावा किंवा लॅम्प लावा 5 meters फ्रॉम द ग्राउंड. जमिनीपासून 5 मीटर उंचीवरती. वेन युजिंग इलेक्ट्रिक बल्ब मेक शुअर दॅट द बल्ब अँड वायरिंग आर नॉट इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर टू अवॉइड इलेक्ट्रोक्युशन. म्हणजे शॉक बसू नये म्हणून हा बल्ब लावत असताना तो बल्ब किंवा त्याची वायर ही पाण्यामध्ये बुडणार नाही याची काळजी घ्यायची. प्लेस द शॅलो बेसिन विथ सोपी वॉटर और द ज्यूट सॅक अंडरनीथ द लाईट. त्या लाईटचा जो लॅम्प तुम्ही लावलेला आहे त्याच्या खालच्या बाजूला काय लावायचंय? पाण्याचा एक छोटासा टँक किंवा सॅक म्हणूया, त्याला ज्यूट सॅक म्हणूया आपण किंवा बेसिन म्हणूया आपण, ज्याच्यामध्ये साबणाचं पाणी असेल असा एक टँक किंवा ड्रम म्हणूया त्याला आपण, तो खालच्या बाजूला ठेवणं गरजेचं आहे. काय होणार आहे, हा ड्रम कशासाठी ठेवायचा आहे? कारण त्या लाईट तुम्ही ज्यावेळी लावणार आहे संध्याकाळी अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग,
संध्याकाळी लावलेली लाईट सकाळी बंद करणार आहे, रात्रभर ते सगळे किडे त्या लाईट ट्रॅपकडे अट्रॅक्ट होणार आहेत, लाईटकडे अट्रॅक्ट होणार आहेत आणि लाईटकडे अट्रॅक्ट झाले की तुम्ही खालच्या बाजूला जो वॉटर टँक ठेवलेला आहे सोपी वॉटरचा म्हणजे साबणाच्या पाण्याचा, त्यामध्ये ते सगळे किडे काय होतात, पडतात आणि तिथं मरून जातात. दिस इज हाऊ यू कॅन कंट्रोल द इन्सेक्ट्स. माइंड इट वेल. देन कलेक्ट द ट्रॅप्ड इन्सेक्ट्स डेली अँड डिस्पोज देम प्रॉपरली. त्याला डिस्पोज करून टाका. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज लाईट ट्रॅप मेथड. This method, although is advantageous, but some disadvantages are also there. This method is helpful to attract the flying insects only. Mind it well. Light trap कडे attract होणारे insect कोणते? Those which have the flying capacity. The caterpillars which are not at all controlled by using this method because they are not having wings for them. To attract towards the light. That is the caterpillars, they will not attract towards the light. Okay, that is why caterpillars will not be controlled by using this type of method. That is light traps. Only flying insects can be controlled. Okay, it is costly method and can be applied only in large areas. Costly method आहे कारण लाईट ट्रॅप लावायचा आहे, खाली ते बेसिन लावायचं आहे वगैरे वगैरे सगळे. It requires labor to handle the method. So this is the fourth method, that is light trap. The another method we will discuss, that is use of sticky bands. Sticky bands म्हणजे काय, तर चिकट बँड. थोडक्यामध्ये स्टिकी बँड म्हणजे काय, चिकट बँड. चिकट बँड्स आता बऱ्याच वेळेला नाउ यू हॅव बीन ऑब्झर्व्ड इन रेग्युलर गार्डन्स as well as around your houses. Large coconut trees are there. Cocos nucifera, that is the botanical name of coconut. या कोकस नुसिफेरा म्हणजे कोकोनटच्या स्टेमच्या कडेला तुम्हाला बऱ्याच वेळेला पत्र्याचा एक बँड असा चिटकवलेला ठोकलेला आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. व्हॉट इज दॅट? गॅल्वनाइज शीट दॅट हॅज बीन युज्ड. दॅट इज नथिंग बट दॅट इज अ टिनी बँड्स, व्हॉट वी कॉल इट ॲज. हिअर वी आर युजिंग स्टिकी बँड्स. त्या टिनी बँड्स प्रमाणे, गॅल्वनाइज शीटच्या बँड प्रमाणेच या ठिकाणी आपण कार्डबोर्डच्या मदतीनं तयार केलेला, ज्याच्यावरती कार्डबोर्डवरती स्टिकी ग्लू लावलेला असणार आहे सगळ्या बाजूनी, आणि तो शीट जी आहे ती कार्डबोर्ड जो आहे तो कार्डबोर्ड आपण काय करणार आहे, त्या स्टेमच्या कडेनं ठोकून देणार आहे, त्या ठिकाणी चिटकवून देणार आहे, लावणार आहे. याचा फायदा काय होईल, तर खालच्या बाजूनं, स्टेमच्या खालच्या बाजूनं त्यावरती स्टेमवरती क्राउलिंग करत चढत त्या ठिकाणी वरच्या बाजूला, कोकोनटच्या वरच्या बाजूला असणारी जी फुलं आहेत, मोहर जो आलेला आहे, तो मोहर खाण्यासाठी जाणारे जे काही इन्सेक्ट आहेत ते सगळे इन्सेक्ट त्या कार्डबोर्डला चिटकतात. येऊन स्टेमवरून चालत येत असताना त्या ठिकाणी ते कार्डबोर्ड आपण स्टेमच्या कडेनं लावलेलं असल्यामुळं त्या ठिकाणी त्याला येऊन चिटकतात आणि त्या ठिकाणी ते इमोबलाइज होतात. सो स्टिकी ट्रॅप पेस्ट कंट्रोल मीन्स युजिंग अ ग्लू बेस्ड ट्रॅप टू कॅच अँड इमोबलाइज पेस्ट. दिस टाइप ऑफ ट्रॅप्स आर टिपिकली कार्डबोर्ड विथ अ लेअर ऑफ स्टिकी ग्लू. A sticky trap may be also be a hanging trap. म्हणजे त्याच्यामध्ये मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे लाईट ट्रॅप मध्ये मी सांगितलं बघा तुम्हाला की लाईटच्या कडेनं आपण एखादा तेलामध्ये बुडवलेला कागद लावतो. हा कागद म्हणजे काय असतो, तर तो सुद्धा एक स्टिकी बँडच एक प्रकारचा. त्या लाईटकडे अट्रॅक्ट झालेले सगळे इन्सेक्ट त्या कागदाला जाऊन चिटकतात आणि त्या ठिकाणी ते मरून जातात. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज हँगिंग ट्रॅप. अ हँगिंग स्ट्रीप ऑफ स्टिकी पेपर कॅन बी यूज टू कॅच अँड ट्रॅप फ्लाईज फॉर इन्स्टन्स. म्हणजे फ्लाईज म्हणजे विंग्स असणारे इन्सेक्ट जे ते त्या ठिकाणी कंट्रोल केले जाऊ शकतात. यूज ऑफ स्टिकी ट्रॅप्स इज नॉर्मली डन वेन ट्राइंग टू रिड्यूस पॉप्युलेशन्स ऑफ एफिड्स, व्हाईट फ्लाईज अँड थ्रिप्स इन द ग्रीन हाऊस ऑर ॲट युअर होम. याचा वापर आपण त्या ठिकाणी करू शकतो फ्लाइंग इन्सेक्टला, पण ते जर हँगिंग ट्रॅप असतील तर, स्टिकी बँड्स असतील तर. बट देर आर सम डिसएडव्हान्टेजेस. इट ओनली वर्क्स फॉर क्राउलिंग बग्स लाईक स्पायडर्स और कॉकरोचेस. म्हणजे जो स्टेमच्या कडेने चिटकवलेला, जो स्टिकी ग्लो कार्डबोर्ड मध्ये चिटकवलेला जो बँड आहे तो फक्त क्राउलिंग करणारे इन्सेक्ट जे आहेत त्यालाच आपण मॅनेज करू शकतो किंवा कंट्रोल करू शकतो. फ्लाइंग इन्सेक्ट्स म्हणजे कोकोनट वरती, त्या मोहरावरती खायला येणारे जे काही फ्लाइंग इन्सेक्ट्स आहेत दे विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय युजिंग दिस पर्टिक्युलर स्टिकी बँड मेथड. फ्लाइंग इन्सेक्ट्स कॅनॉट बी ट्रॅप बाय दॅट वे. सो दिस इज अबाउट द स्टिकी बँड्स. या प्रत्येक मेथड लक्षात घ्या, ज्या 5 मेथड आपण मेकॅनिकल मेथड मध्ये पाहिलेल्या आहेत, या 5ही मेथड मध्ये मग त्याच्यामध्ये फील्ड सॅनिटेशन असेल किंवा लाईट ट्रॅप्स असतील किंवा स्टिकी बँड्स असतील किंवा सॅनिटेशन असेल, व्हॉट एव्हर द 5 डिफरंट मेथड्स व्हॉट वी हॅव डिस्कस्ड, दे ऑल आर नॉट गिव्हिंग यू 100% रिझल्ट्स बट ऑल आर इम्पॉर्टंट. म्हणजे
तुम्हाला या ज्या काही सगळ्या मेथड्स, इनफॅक्ट म्हणजे आपल्या सिलेबसमध्ये ज्या काही आपण मेथड शिकणार आहे या सगळ्याच तुम्हाला अप्लाय करायच्या. कुठलीही एक मेथड अप्लाय केली आणि ते आपल्याला 100% रिझल्ट मिळाले असं कधीही घडणार नाहीये, लक्षात घ्या. आपल्याला प्रत्येक वेळेस कल्चरल मेथड अप्लाय करून झाल्या की आपल्याला मेकॅनिकल मेथड अप्लाय कराव्या लागतील, मेकॅनिकल मेथड अप्लाय करून झाल्या की फिजिकल मेथड आपल्याला अप्लाय करावे लागतील. फिजिकल मेथड आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. इन दॅट वे, ओके. So there are different advantages and disadvantages of these mechanical methods. Advantages like skilled labors are not required. Ordinary farmer can follow such a type of methods. Light trap लावू शकतो आपण घरच्या घरी किंवा फील्ड सॅनिटेशन आपण घरच्या घरी करू शकतो. दॅट इज वाय इट इज नॉट रिक्वायरिंग एनी स्किल्ड लेबर्स. कॉस्ट रिक्वायर्ड इज व्हेरी लो. आपल्याला एखादा डेब्रिज जो शेतामधला फील्ड सॅनिटेशनसाठी जाळायचा आहे डेब्रिज, त्यावेळेस त्याला काही कुठल्या कॉस्टची आपल्याला गरज नाही. तिथं कुठला इकॉनॉमिक आपल्याला त्रास होणार नाहीये, खर्च होणार नाहीये. देर आर नो अँटी साईड इफेक्ट्स, म्हणजे त्याचे साईड इफेक्ट कुठली आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. दीज आर सम ऍडव्हान्टेजेस ऑफ मेकॅनिकल मेथड, बट देर आर सम डिसएडव्हान्टेजेस ऑल्सो फॉर दिस मेथड. दॅट इज टाइम अँड लेबर रिक्वायरमेंट इज व्हेरी हाय. इथं आपल्याला लेबरची मात्र गरज पडणार आहे. जरी तो लेबर स्किल्ड नसला तरी लेबर मात्र आपल्याला त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. दिस मेथड इज ऍप्लिकेबल ऑन व्हेरी स्मॉल स्केल. थोड्याशा एरिया पुरता आपण याचा वापर करू शकतो. दिस रिक्वायर रिपीटेड ऍप्लिकेशन, म्हणजे रिपीटेड ऍप्लिकेशन करणं गरजेचं आहे. म्हणजे स्टिकी बँड तुम्ही त्या नारळाच्या झाडाच्या कडेनं लावलाय आणि 8 दिवसानंतर परत त्याच्याकडे बघितलं नाही तर तो स्टिक जो आहे, ग्लू जो आहे, चिकट पदार्थ जो आहे तो वाळून जाणार आहे 4-8 दिवसानंतर. आणि त्या ठिकाणी मग त्या स्टिकी बँड वरून इन्सेक्ट्स इझिली पलीकडे जाऊ शकतात, वरती जाऊ शकतात. दॅट इज वाय यू हॅव टू अप्लाय इट repeatedly. लक्षात येतंय? So this is all about these mechanical methods. So here we have completed our second subunit, that is mechanical methods of plant protection 3.2 subunit. Thank you very much.